مجھے بتائیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو ایسے الفاظ سے نوازے، القاب دیں اور پھر سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر بھی کریں. یہ کب رکے گا، کیسے رکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، اس پہ ایکشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کلچر سرایت کر گیا ہے. بہت شکریہ اینڈ شکریہ ایز ویل کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا ٹاپک شروع کیا، چھیڑا اس کو، جو ہماری قدروں پہ، ہماری روایات پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے اخلاقیات پہ آج کل ایک دھبا لگا ہوا ہے. یہ ویسے آپس کی بات ہے، یہ ایز سچ کوئی خود رو نہیں ہے، یہ یعنی اٹ ڈڈ ناٹ کم انٹو ایگزسٹنس اٹسیلف. اس پہ تو بھائی بڑی محنت ہوئی ہے، اس پہ تو بڑا پیسہ لگا ہے، اس پہ تو باقاعدہ مشینری جتنی ریاست کی تھی وہ 10-12 سال اس پہ لگے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہاں اسلام آباد میں دھرنا کروایا گیا تھا، دھرنے کے سپانسر تھے، دھرنے پہ پیسے خرچ ہوتے تھے اور وہاں قبریں کھودی جاتی تھیں. یہ میرے بالکل سامنے کی بات ہے. تو آج پھر گلا کیسا؟ جو پودا بویا تھا، جو بیج بویا تھا، وہ اب پروان چڑھ چکا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ تو مسجد نبوی تک پہنچ گئے، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ وہی ایک ہی جتھا ہے یا ایک ہی سوچ ہے جو پروان چڑھی، جس کو پروموٹ کیا گیا، جس پر خاصی انویسٹمنٹ کی گئی، اور اب وہ اس حد تک تناور ہو گئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا وزیر اعظم پاکستان ہوں یا وزیر اعلیٰ صوبے کی ہوں یا صوبے کے ہوں، تو ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر لیڈرشپ اپی چاہے، ٹاپ لیڈرشپ چاہے ان کی، تو وہ فالوور تو بڑے پکے ہیں ان کے. آج ان کے لیڈر کہہ دیں کہ بھائی انسانیت انسانیت ہوتی ہے، گھر کی ماں بہن وہ بے شک پالیٹکس میں ہوں یا گھر پہ ہو، وہ سب کے لیے محترم ہوتی ہیں. ہماری جو روایات ہیں اس میں تو مخالفین کو بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈاکٹر سومرو کے گھر چلے گئے این الیکشن کے وقت. ڈاکٹر سومرو صاحب ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی، تعزیت کرنے چلے گئے. یہ ہم نے آج مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان کو نشان امتیاز سفارش کی ہے صدر مملکت نے، وسط ان کے مخالفین رہے. لیکن ہم نے تو اس کی ایک ریسنٹ مثال ملتی ہے. چلے اس سے بھی ایک پوائنٹ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. میں ماریہ صاحبہ کا بھی کامنٹ جو ہے وہ سننا چاہوں گی. یہ جو جرنلسٹ کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اور یہ نون لیگ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جماعت کرتی ہے. ہم وی آئی پی کلچر ختم کر کے عام نارمل انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پولیٹیشنز کو، ہمارے اداروں کے ہیڈ کو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی رہیں جیسے سویڈن میں حکمران رہتے ہیں یا ناروے میں کلچر ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ تنبیہ بھی ہمیں کی گئی تھی. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں اور جو ہم ریاکشن دے رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں نا، ایک دو چیزیں تو بڑی کلیئر واضح ہوئی ہیں نا ابھی تک کی آپ کی ڈسکشن سے. مثلا جو ماریہ میمن صاحبہ بات کر رہی ہیں بالکل درست بات کر رہی ہیں، اور میں نے تو خود ڈائریکٹلی یہ بات کی نا کہ دھرنا کس نے کروایا تھا، یا جو جس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھایا گیا. میں نے تو کوئی لگی لپٹی چھوڑی نہیں. میں تو 2011 اکتوبر کے جلسے سے لے کے میں تو 2018 کے الیکشن تک میں تو دیکھتا ہوں. کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کرکٹ میچ جب فکس ہوتا ہے تو شاید جیتنے والی ٹیم کو پتہ نہیں ہوتا، ہارنے والے کو پتہ ہوتا ہے ہم کیوں ہارے اگر میچ فکس ہوا ہو. تو یہ وی آئی پی کلچر دیکھیں، سم تھنگ نا ہمارے وی آئی پی کلچر ہو نہ، اب مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں یا مساجد میں، وہاں تو کوئی وی آئی پی کلچر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے پیرلل جو تنزانیہ سے آئے ہیں یا کرویشیا سے آئے ہیں یا بوسنیا سے آئے ہیں یا کسی عرب کنٹری سے آئے ہیں یا چائنا سے، سنجیانگ سے آئے ہیں یا سینٹرل ایشین ریپبلک سے آئے ہیں، ہم نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے. اگر حج کا موقع ہے تو احرام کہتے ہیں اس کو، سفید رنگ کی چادریں ہیں اور وہی سلیپر ہے. تو وہاں اگر مسجد نبوی میں بھی یہ شروع ہو گئے، آپ نے خود ہی ذکر کیا، شاید مجھے یاد نہیں تھا آنیسٹلی،
या उधर लंदन में जो कुछ हुआ, जो कुछ अब भी होता है वहाँ लंदन में कोई ऐसा नजर आ जाए, मसलन उनके साथ नहीं हुआ, एक और भी पंजाब से मोहतरमा गई थी, अपने बेटे के साथ थी, आपको याद नहीं है उनके हाँ साथ बिल्कुल, क्या आप किया हिना गया? परवेज भट्ट की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि चीजों को फिर कोई नेगेटिव प्रोपोगेशन में नहीं, हम अच्छा नहीं किसी लगता, पार्टी और के बरचा साहब स्पेशली साइड नहीं ले रहे, किसी के खिलाफ नहीं, हम इस कल्चर के खिलाफ है जो हमारे अंदर सिरायत कर गया। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें उसमें बिल्कुल मारिया मेमन साहिबा की बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा तो ये था कि जब ऐसे कैरेक्टर्स को ओनरशिप दी जाती है, उनको अपना लिया जाता है, उनको गोद ले लिया जाता है, और एक खास सियासी जमात के झंडे उस बेकरी के सामने लहराए जा रहे हैं, तो फिर मैं क्या समझूं? या तो कह देती ना, क्या मारिया साहिबा कह रही हैं गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है, आप कह रही हैं गलत। क्या जो झंडों वाली पार्टी, उस खास झंडों वाली पार्टी है, मैं इसलिए उस पार्टी का नाम नहीं ले रहा कि हम कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे इस कल्चर के हवाले से, अदरवाइज मुझे पीटीआई का नाम लेने में कोई एतराज नहीं है। वो पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनके अब भी चाहने वाले हैं। अच्छा, मैं ये अदम बर्दाश्त को कैसे ख़त्म किया जा सकता है मुआशरे से, और उस पर बड़ी सैरासिल गुफ्तगू भी हुई। अब अदम बर्दाश्त की एक एग्जाम्पल जो है वो हमें अपने इदारों से भी मिल रही है, यानी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ायज़ ईसा साहब, और जो प्यूनी जज हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद, उनके बीच में जो रिफ्ट चल रही है और जो मीडिया पर भी आ गई है, परचा साहब, ये कहाँ रुकेगी, कैसे रुकेगी? जवाब पर जवाब मांगा जा रहा है। ये नहीं रुके और ना ये रुकने वाली। क्यों? और इसके दो तीन अहम पहलू हैं। नंबर वन, के जो मुल्क का ओवरऑल पॉलिटिकल माहौल है, ऑब्वियसली अदालत उससे आइसोलेटेड नहीं रह सकती, उससे इरेलेवेंट नहीं रह सकती। वो रिफ्लेक्ट होता है, वो मुख्तलिफ जो फैसले हुए, कहीं अमल दरामद नहीं हुआ, कहीं अमल दरामद हुआ, कि कहीं अमल दरामद में रेजिस्ट किया जा गया या रेजिस्ट किया जा रहा है, फॉर दैट मैटर इन केस ऑफ रिजर्व सीट, तो ये नहीं रुकेगा। प्लस देखे ना, हर एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, अपने थॉट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया में राइट फ्रॉम 1954 अफसोस के साथ, बड़े अदब के साथ भी, कि प्रिंसिपल्स कम रहे हैं। मसलन कोई बहुत ही कम ऐसा हुआ, एक फैसला था आसमा जिलानी वाला, जिसमें जनरल याहिया खान को युजर पर करार दिया गया, और वो भी जब वो इक्तदार में नहीं रहे थे। अदरवाइज तो सारे फैसले, मसलन भुट्टो वाले केस का फैसला, जनरल परवेज मुशर्रफ को, एक आमिर को, एक डिक्टेटर को, अभी यही इसी पे बात हो रही थी, इसी तरह चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वन मैन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की इजाजत दे देती, इजाजत दी कि आप 3 साल जो मर्जी चाहें करें। लेकिन सियासतदानों ने कुर्बानी दी, फांसी भी चढ़े सियासतदान, चढ़े जेलों में गए सियासतदान, गए एग्जाइल में गए सियासतदान, गए इधर तो अरबों रुपए इकट्ठे करके पता नहीं फिर कहाँ चले गए। ये इस तनाजुर में अगर कोई आदमी, मसलन आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे अभी हम बात कर रहे थे, किसी भी, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से हो या वो किसी और वजह से, पॉलिटिकल रीजन की वजह से उन पर तनकीद हो, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद भी मुश्किल टाइम देखा। यानी इसी अदालत में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, इन्हीं फेलो जजेस ने उनके खिलाफ रेफरेंस देखा। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी वाला मामला, अभी आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आपके साथ ज्यादती तो हुई थी, लेकिन अब चूंकि आप 62 से ऊपर हो चुके हैं तो आपको रेस्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो इख्तलाफात अभी नहीं है, पीसीओ वाले मतलब ताना दिया जाता है ना कि ब्रीफ केस पकड़ के कोई क्वेटा गए थे, कोई लाहौर गए थे, तो विद इन जुडिशरी था, फेलो जजेस थे। और आज भी जैसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खत से जाहिर हुआ कि कुछ साथी जजेस जस्टिस मुनीर अख्तर साहब के रवैये से नाला हैं। एक जजमेंट जो अभी पिछले हफ्ते आई, तफसीली जजमेंट, उसमें भी कुछ जजेस के बारे में रिमार्क्स थे कि उनके रिमार्क्स नामुनासिब थे।
जब उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था 2 जजेस ने, तो उस वक्त भी एतराज आया तो था ये कि तो इनको यही तो नहीं हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हो ये रहा है कि एक चार्ज शीट एक तरफ से तैयार होती है मारिया जी,